जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मान योग जुगो जुग अटल साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर सतगुरु गुरु नानक साहिब जी महाराज हजूर दी रसना तो उच्चारण कीती हुई आसा की वार इस दी लड़ीवार विचार आप जी सरवण कर रहे हो। हुण तक आप जी ने दूसरी पौड़ी दे नाल जो पहला शलोक है इस दी विचार सरवण कीती है। हुण जो पाठ आप जी ने सरवण कीता है ये पहली पौड़ी नाल दो जोड़े होर शलोक ने। वाहिगुरु दूसरी पौड़ी नाल ये जो दो होर शलोक ने, क्योंकि इस पौड़ी नाल 3 शलोक ने। 2 शलोक गुरु नानक साहब महाराज जी दे उच्चारण कीते ने ते 1 शलोक धन गुरु अंगद देव जी दा उच्चारण कीता है। पहले शलोक नूं आपां विचार चुके हां कि सच्चे तेरे खंड, सच्चे ब्रह्मंड, सच्चे तेरे लो, सच्चे आकार। सुबह आपां ये विचार कीती सी जे जगत मिथ्या है ते फिर खंड ब्रह्मंड सच क्यों ने? जे आकार बिनसनहार ने फिर आकार सच क्यों है? क्योंकि सिर्फ उस लड़ी नूं ताज़ा करन लई ते दास ने एक बेनती कीती सी कि जेड़ा शब्द तेरे नाल जुड़ जाएगा वो सच्चाई नाल भरिया है, जेड़ा शब्द मेरी कौमे नाल जुड़ जाएगा वो कूड़ है। ये खंड तां सच्चे ने तेरे ने, ये ब्रह्मंड सच्चे तां ने ये तेरे ने, ये आकार तां सच्चे ने तेरे ने। ते सुबह मैं एक अर्ज कीती सी कि 2 तरह का सच है, एक निर्धारित सच है, एक आधारित सच है। एक सच होवे जिन्हों किसी दे आधार की लोड़ नहीं, एक सच होवे जो किसी दे आधारित है। समझ बड़ी सोहनी सवेरे अर्ज कीती सी, मैं दोहरान लगा। धुप ते तपश ये सवेरे उदाहरण दिती सी, ये सच है। क्योंकि जदों सूरज निकलेगा धुप भी आवेगी ते निग भी सोज सेक भी आएगा। पर ये धुप हुण नहीं, हुण हनेरा है, शरीर भी वो ने। क्योंकि जिहड़ा धुप सच है वो आधारित सच है, वो सूरज दे सहारे है। पर सूरज लई शब्द वरत्या सी निर्धारित है। पार ब्रह्म परमेश्वर वो तत्त है जो निर्धारित सच है, क्योंकि उन्होंने सच नूं किसी होर दा सहारा नहीं चाहिए। क्योंकि वो अनभव प्रकाश वो अपने आप है, जिहड़ा किसी दा थापिया नहीं, किसी दा बनाया नहीं, उन्होंने किसी दे आधार की लोड़ ही नहीं। ते जिहड़ा संसार सच है ये निर्धारित सच है, क्योंकि इहदा आधार पार ब्रह्म परमेश्वर है। इस करके खंड भी सच्चे, ब्रह्मंड भी सच्चे, लो भी सच्चे, आकार भी सच्चे, सारे शब्द वरते। हजूर ने फिर अगे बचन किया जिहड़े सच नूं ध्यानदे ने वो भी सच्चे ने, ते जिहड़े झूठ विच पै जांदे ने वो कच्चे ने। कच्चियां नूं जन्म मरण है, सच्चे जिहड़े ने प्रभु की दरगाह विच प्रवान ने। इस तो अगला श्लोक जो है वो धन गुरु नानक साहब जी का। पावां कि मैं वक्त के लिहाज नाल यतन कर रहा सा कि इस आसा की वार दे अखरी अर्थ भाव अर्थ जरूर अर्ज कर सकां,
ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਤੁਕ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗਹਿਰਾਈ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਉਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ 'ਚ ਬਚਨ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਅੰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ, ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਵੱਡੇ ਕੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਿਛ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਏ। ਪਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ, ਉਹ ਵਡਿਆਈ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਿਫਤ ਕਰਨੇ ਆ, ਸਿਫਤ, ਵਡਿਆਈ, ਸਲਾਹੁਤਾ, ਸਲਾਹ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਚੰਗਾ, ਬੜਾ ਸਬਰ ਵਾਲਾ, ਠਰਮੇ ਵਾਲਾ, ਧੀਰਜ ਵਾਲਾ, ਧੀਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੜਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨਿਮਰਤਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬੜਾ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲਾ, ਨਿਮਰਤਾ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡੇ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵਡਿਆਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੀਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਗਿਣ ਸਕੀਏ, ਉਹ ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਦਾਸ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਬੁਰਿਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏਗੀ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਬੁਰਿਆਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੌੜ ਜਾਂਦੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਬੁਰਿਆਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੇ। ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੇਗਾ, ਓਨੀ ਉਹਦੀ ਬੁਰਿਆਈ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿੰਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਰੇਗਾ, ਓਨੀਆਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਨਰਜਿੰਦ ਨਹੀਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਫਤ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਟੁੱਟਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਕੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਗੱਲ ਬਿਠਾਓ, ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਏ। ਮੇਰੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ ਤੇ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗਾ ਅਰਥ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਣ, ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਕਹਿ ਸਕਿਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਰੁਕਾਂਗੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਜੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਨਾਉ। ਜਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰ ਲਈ ਜਿਸ ਦਾ, ਜਿਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਬੜਾ ਵੱਡਾ, ਨਾਮਣਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ। ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਭਾਵਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਅਰਥ ਹੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਨਾਮਣਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਅਕਸਰ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਦੂਸਰਾ ਸਾਹਿਤ ਨਹੀਂ ਵਾਚਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਭੈ ਦਾ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਭੈ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਅਨੁਭਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਇਹ ਵੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਾਣੀ 'ਚ ਆਓ ਦੇਖੀਏ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਡੌਤਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਕਰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ, ਸਭ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਸਿਰਫ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਨੇ ਆ ਕਿ ਅਤ ਉੱਚਾ ਤਾਂ ਕਾ ਦਰਬਾਰਾ, ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਜਾਂ ਕਾ ਵਸ ਖਾਲ ਸੁਲਤਾਨ,
ਜਾਂ ਕਾ ਵਸ ਹੈ ਸਗਲ ਜਹਾਨ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਕੋਏ ਨਾ ਜਾਣੈ ਤੁਮਰਾ ਅੰਤ ਉੱਚੇ ਤੇ ਉੱਚਾ ਭਗਵੰਤ। ਮੈਂ ਪੇਖਿਓ ਰੀ ਮੋਹਨ ਸਭ ਤੇ ਉੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਗੰਮ ਹੈ, ਅਗੋਚਰ ਹੈ, ਅਪਹੁੰਚ ਹੈ, ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਉਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਹ ਅਗੰਮ ਗੋਚਰ, ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੀ ਬੇਅੰਤ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤ ਕਹੀ ਜਾਣਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਉਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਕਵੇ ਬੰਦਾ ਭਿੱਜ ਕੇ ਤੂੰ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ 'ਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ, ਸੰਖੇਪ ਜੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਰਥ ਸਮਝ ਜਾਓਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਸਮਾਧੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲਾ ਲੈ, ਕਰੋੜਾਂ ਸਾਲ ਘੁੱਪ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਬੰਦਗੀ ਕਰੇ, ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੁੱਛੋ ਰੱਬ ਦਾ ਅੰਤ ਪਾਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਕੋਟ ਕੋਟੀ ਮੇਰੀ ਆਰਜਾ ਪਵਨ ਪੀਣ ਅਪਿਆਓ। ਕਰੋੜਾਂ ਸਾਲ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਨਾ ਰਾਸ਼ਨ ਖਾਵਾਂ ਨਾ ਪਾਣੀ ਪੀਆਂ, ਅਸਲ 'ਚ ਪਵਨ ਹਵਾ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਮਿਲੇ ਤੇ ਅਪਿਆਓ ਦਰ ਤੇ ਭੋਜਨ ਵੀ ਮਿਲੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਤੱਤ ਹਰ ਵਕਤ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿੰਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਹਵਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਕੱਲੇ ਸਵਾਸ ਨਹੀਂ, ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਨ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਵੀ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹਵਾ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣਿਓ, ਪਰ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਬੰਦਾ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅੰਦਰੋਂ ਸੂਖਸ਼ਮ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੂਖਸ਼ਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਪਿਆਰਿਓ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਸਥੂਲ ਹਉਮੈ ਪਈਏ, ਸੂਖਸ਼ਮ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ ਕਿੱਥੇ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਈ ਦਾ ਦਾਣਾ, ਮੈਂ ਰਵਾਂਗਾ ਪ੍ਰਕਰਨ 'ਚ, ਰਾਈ ਸਰੋਂ ਦਾ ਦਾਣਾ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਰਾਈ ਸਰੋਂ ਦੇ ਦਾਣੇ ਨਾਲੋਂ 10 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰੀਕ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੂਖਸ਼ਮ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ। ਕਬੀਰ ਮੁਕਤ ਦੁਆਰਾ ਸੰਕੁੜਾ ਰਾਈ 10ਵੇਂ ਪਾਏ। ਰਾਈ ਦੇ ਦਾਣੇ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਟੁਕੜੇ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਉਹਦੇ 10 ਹਿੱਸੇ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਨਾ, ਇੰਨਾ ਬਰੀਕ ਹੈ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਸੂਖਸ਼ਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੂੰ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਹਾਥੀ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ ਤੇ ਤੂੰ ਮੁਕਤ ਕਿੱਦਣ ਹੋਣਾ? ਕਬੀਰ ਮੁਕਤ ਦੁਆਰਾ ਸੰਕੁੜਾ ਰਾਈ 10ਵੇਂ ਪਾਏ, ਮਨ ਤੋਂ ਮੈਗਲ ਹੋਏ ਰਿਹਾ ਨਿਕਸਿਆ ਕਿਉਂ ਕਰ ਜਾਏ। ਕਿਵੇਂ ਤੂੰ ਪਾਰ ਹੋਵੇਗਾ? ਇੰਨਾ ਬਰੀਕ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸੂਈ ਦੇ ਨੱਕਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਲਈ, ਸੂਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਉਹ ਸੁਰਾਖ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ 10 ਗੁਣਾ ਬਰੀਕ। ਹਾਥੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ। ਪਿਆਰਿਓ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਅਸੀਂ ਸਥੂਲਤਾ 'ਚ ਜੁੜੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਸਥੂਲ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਥੂਲਤਾ 'ਚ ਰਹਾਂਗੇ, ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਸੁਣਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਥੂਲ ਹਉਮੈ, ਸਥੂਲ ਗੱਲਾਂ। ਪਰ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜੋਗੇ, ਇਹ ਸੂਖਸ਼ਮ ਕਰੀ ਜਾਏਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਬੰਦਾ ਸੂਖਸ਼ਮਤਾ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਓਨੀ ਉਹਦੀ ਨੀਂਦ ਤੇ ਭੁੱਖ ਵੀ ਸੂਖਸ਼ਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਬਰੀਕੀ 'ਚ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਲਾਸਫਰ ਨਹੀਂ, ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਕਰਕੇ, ਜਿੰਨਾ ਸੂਖਸ਼ਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਖਾਣਾ ਵੀ ਸੂਖਸ਼ਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਪੀਣਾ ਵੀ ਸੂਖਸ਼ਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਮਨਮਤ ਨਾ ਸਮਝਿਓ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੋਈ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸੀ ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖੱਚ ਲੈਂਦਾ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੋਨੋਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਅੰਨ ਦੀ ਐਨਰਜੀ। ਪਰ ਐਵੇਂ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹ ਰੀਸ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰ ਬੈ, ਭੁੱਖਾ ਹੀ ਨਾ ਮਰ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋੜੇ ਬੰਦਨਾ, ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਖਾਇਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਭੋਜਨ ਗਿਆਨ। ਮੈਂ ਐਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਇਹ ਕਿ ਅੰਨ ਵੀ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਅੰਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਿਆ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਣ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਖਸ਼ਮ ਇੰਨੇ ਕੋ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅੰਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਤਿਆਗਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਸੁਣਿਓ, ਅੰਨ ਦਾ ਤਿਆਗ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੰਨ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਉਹ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸੂਖਸ਼ਮ ਹੋਈ ਗਏ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਤੇ ਪਿਆਸ ਮਰੀ ਗਈ। ਉਹ ਪਵਨ ਵਿੱਚੋਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਪਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਸਾਲ ਲੇਟੀਏ ਵੀ ਨਾ, ਪਿੱਠ ਨਾ ਲਾਈਏ,
ਕਰੋੜਾਂ ਸਾਲ ਇੰਨੀ ਸਮਾਧੀ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਛੀਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਅੰਤ ਪਾਇਆ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਬੇਅੰਤ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਕੋਟ ਕੋਟੀ ਮੇਰੀ ਆਰਜਾ ਪਵਨ ਪੀਣ ਅਪਿਆਓ, ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਦੇ ਗੁਪੈ ਨਾ ਦੇਖਾਂ ਸੁਪਨੇ, ਸੌਣ ਨਾ ਥਾਉ ਪੀ ਤੇਰੀ ਕੀਮਤ ਨਾ ਪਵੈ ਖੋ ਕੇਵਡ ਆਖਾਂ ਨਾਉ। ਤੇਰੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੂਖਸ਼ਮ, ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਗੋਚਰ ਹੈ, ਅਗੰਮ ਹੈ, ਅਪਹੁੰਚ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੋਵੇਗਾ ਵੱਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ, ਉੱਚੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ? ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਨੂੰ ਮੋਹਣ ਵਾਲਾ ਮੋਹਣ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪੇਖਿਓ ਰੀ, ਉਸ ਉੱਚੇ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੀਏ? ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਭਰੀ ਸ਼ਬਦ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਈ ਸੱਜਣੇ ਦੇ ਅਰਥ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਵੱਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਉਸ ਵੱਡੇ ਨੇ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਨਾਮ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ ਉਹ ਅਪਹੁੰਚ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਹੁਣ ਨਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ 5 ਆਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ, ਤਾਂ ਹੀ 5 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ। ਹਰ ਧਰਤੀ ਆਪਣੀ ਦਰਿਆ ਦਾ ਬੜਾ ਮਾਣ ਕਰਦੀ। ਬਗਦਾਦ ਦੇ ਵਸੀਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਦਜ਼ਲੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਕਰਨਗੇ। ਨੀਲ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਬਸਣ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਦੀ ਦਾ, ਨਰਮਦਾ ਵਾਲੇ, ਗੰਗਾ ਯਮੁਨਾ ਵਾਲੇ। ਪਰ ਇਹ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋਏ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਏਗਾ ਪਾਣੀ, ਉਹ ਦਰਿਆ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਪੁੱਛੀ ਮੇਰਾ ਬਿਆਸ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਰਾਵੀ ਤੇ ਚਨਾਬ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਪੁੱਛੀ ਕਿ ਗੰਗਾ ਯਮੁਨਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਇੱਕ ਦਰਿਆ ਨਿਕਲਦਾ ਫਰੀਜ਼ਰ, ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਪੁੱਛ ਫਰੀਜ਼ਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਏਗੀ ਇਹ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਸਨ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੌਮੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਰੱਖ ਲਏ, ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਅਭੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ। ਅਬ ਤੋਂ ਜਾਏ ਚੜੇ ਸਿੰਘਾਸਨ, ਮਿਲੇ ਹੈ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਬੀਰ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੈ। ਅਬ ਤੋਂ ਜਾਏ ਚੜੇ ਸਿੰਘਾਸਨ, ਮਿਲੇ ਹੈ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ। ਰਾਮ ਕਬੀਰਾ ਏਕ ਭੈ ਹੈ, ਕੋ ਨਾ ਸਕੈ ਪਛਾਨੀ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਲੱਗਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਉਸ ਉੱਚੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਵੇ, ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਨਾਮ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ? ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਲੈ ਲਈਏ। ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਚਾ ਥਾਂ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਚਾ ਥਾਂ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉੱਚੇ ਉੱਪਰ ਉੱਚਾ ਨਾ। ਉਸ ਉੱਚੇ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੁਕਾਂਗੇ। ਉਸ ਉੱਚੇ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਏਵਡ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਏਵਡ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਚੇ ਤੱਕ ਜੁੜਨ ਲਈ ਪੌੜੀ ਕਿਹੜੀ ਬਣੇਗੀ? ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਚਾ ਥਾਂ, ਉੱਚੇ ਉੱਪਰ ਉੱਚਾ ਨਾਉ। ਇਹ ਵੱਡ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ ਕੋਏ, ਤਿਸ ਉੱਚੇ ਕੋ ਜਾਣੈ ਸੋਏ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਕਮਾਈ। ਜੇਵੜ ਆਪ ਜਾਣੈ ਆਪ ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਕਰਮੀ ਦਾਤ। ਨਾਮ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਨਾਮ ਉਹਦੀ ਨਦਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉੱਚੇ ਦਾ ਉੱਚਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਸਭ ਤੇ ਉੱਚਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ। ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਨਾਮ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਦਿਆਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁਹਰਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਨਿਰਜਿੰਦ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹੋ, ਹਾਂ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਭਿੱਜ ਕੇ ਕਿਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੋ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਭਿੱਜ ਕੇ, ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚੇਗੀ, ਉਹ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹ ਬੋਲ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਸਾਡੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਮੈਨੂੰ ਧਾਮ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਧਾਮ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀ। ਧਾਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਘਰ।
ਤੇ ਨਾਮ ਦਾ ਦਾਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਮ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਸਦ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਸਦ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਉਦਾਹਰਨ ਲਈਏ, ਨਾਮ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਨਾਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕੌਣ ਜੰਮਿਆ ਨਾਮ ਨੂੰ ਕਥਨ ਕਰ ਸਕੇਗਾ? ਕੀ ਉਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮੁਕੰਮਲ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਜ਼ ਕਥਨ ਕਰਨੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏ, ਪਰ ਨਾਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬਿਆਨ ਸਕਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਬ ਸਰਬ ਨਾਮ ਕਥੈ ਕਵਨ ਕਰਮ ਨਾਮ ਬਰਨਤ ਸੁਮਤ। ਤੇਰੇ ਮੁਕੰਮਲ ਨਾਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣਾ ਹੁੰਨਾ, ਨਾਮ ਲਵੋ ਤੇ ਹਰਕਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ। ਨਾਮ ਲਵੋ ਤਾਂ ਹਰਕਤ ਬਣਦੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੀ ਹੈ, ਜੰਮਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਸ ਘਰ 'ਚ ਮੈਂ ਜੰਮਿਆ ਇਹਦਾ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। 15 ਦਿਨ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਇੱਕੋ ਸਾਊਂਡ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪੁਕਾਰ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਹੈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਹੈ, ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਹੈ, ਅਰਬੀ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਹੈ, ਫਰੈਂਚ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਸਾਊਂਡ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਅੱਖਰਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਕੋਈ ਨਾਦ ਦੀ ਸਮਝ ਉਹਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੋਗੇ, 1.5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, 2 ਦਾ, ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਚੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੋਗੇ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਦਾ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿੱਧਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਉਧਰ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹ ਅੱਖਰ, ਇਹ ਸਾਊਂਡ ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਆਰਾਮ ਕੀ ਹੰਸ ਹੈ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੋ ਤੇ ਬੱਚਾ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਿੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੋ, ਉਹ ਗੋਡਿਆਂ ਪਰਨੇ ਰਿੜ ਕੇ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੋਈ ਭਿੱਜ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਰੱਬ ਉਹਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਨਾਮ ਕੱਲਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਆਪੇ ਰੱਖ ਹੈ, ਆਪੇ ਨਾਮ ਜਪਾਵੇ। ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਬਸ, ਰੱਖਦਾ ਵੀ ਆਪ ਹੈ, ਜਪਾਂਦਾ ਵੀ ਆਪ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਆਪੇ ਰੱਖੈ, ਆਪੇ ਨਾਮ ਜਪਾਵੇ। ਜੈ ਜੈ ਕਾਜ ਕਿਰਤ ਸੇਵਕ ਕੀ ਤਹਾਂ ਤਾਂ ਉਠਤਾਵੇ। ਉਹ ਸੇਵਕ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦਾ, ਉੱਥੇ ਆਪ ਉਹ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਗੁਰਮੁਖੋ ਅੱਗੇ ਮਰਜ਼ ਕਰਨੀ, ਨਾਮ ਕਿਵੇਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ। 12 ਮਾਹ ਦੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਮੇਰੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਾਨਕ ਕੀ ਬੇਨੰਤੀਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਦੀਜੈ ਨਾਮ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ। ਹਰ ਮੇਲੋ ਸੁਆਮੀ ਸੰਗ ਪ੍ਰਭ ਜਿਸ ਕਾ ਨਿਸ਼ਚਲ ਧਾਮ। ਨਿਸ਼ਚਲ ਧਾਮ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਿਸ਼ਚਲ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਇਦੋਂ ਉੱਚਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ, ਬਹੁ ਸ਼ਾਸਤਰ ਬਹੁ ਸਿਮਰਤੀ। ਬਹੁ ਦਾ ਅਰਥ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਬਹੁ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪੜਚੋਲਿਆ, ਸਭ ਨੂੰ ਪੇਖਿਆ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਵਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥ ਕੂਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਬਹੁ ਸ਼ਾਸਤਰ ਬਹੁ ਸਿਮਰਤੀ, ਪੇਖੇ ਸਰਬ ਟੰਡੋਲ, ਪੂਜ ਸੁਨਾਈ ਹਰ ਹਰੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਅਮੋਲ। ਜਾਪ ਤਾਪ ਗਿਆਨ ਸਭ ਧਿਆਨ, ਖੜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਿਮਰਤ ਵਖਿਆਨ। ਜੋਗ ਅਭਿਆਸ ਧਰਮ ਕਰਮ ਧਰਮ ਕਿਰਿਆ, ਸਗਲ ਤਿਆਗ ਬਨ ਮਿਧ ਹੈ ਫਿਰਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤੁਲ ਰਾਮ ਨਾਮ ਵਿਚਾਰ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪੀਐ ਇੱਕ ਬਾਰ। ਨਾਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਉੱਠਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਨਮਤ ਵਾਲੇ, ਅਸੀਂ ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਰਟਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਧੂਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਮਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਾਤਨਾਵਾਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ,
ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਪੁੱਠਾ ਲਟਕਿਆ, ਕੋਈ ਜਲ ਧਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਨਿਵਲੀ ਕਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸਵੀਕਾਰ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭਗਤ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਕਿਵੇਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ, ਪਰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇਗਾ ਓਨਾ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਠੇ ਨਹੀਂ ਲਟਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਧੂਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤਪਾਉਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਜਾਤਨਾਵਾਂ ਨੇ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰੀਰ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਇਆ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੇ ਨਾਮ ਜਪ ਲਿਆ, ਓਨੀ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਇੱਕ ਪੁੱਠਾ ਲਟਕਣ ਵਾਲੇ ਦੀ, ਜਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਇੱਕ ਤਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ, ਜਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕਲ ਮਾਰੀ, ਅੰਗੀਠੀ ਲੱਗੀ, ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਮਿਹਨਤ ਤੁਹਾਡੀ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਦੇ ਤਪ ਕਰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੇ ਸਕੇ। ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਦਿਓ ਜੇ, ਨਾਮ ਕਿਵੇਂ ਉੱਚਾ ਹੈ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਲ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਈ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਬੜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਫਲ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜਿੰਨਾ ਫਲ ਘੱਟ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਓ, ਆਓ ਦੇਖੋ ਨਾਮ ਕੀ ਜੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਲੱਕੜਾਂ ਵੱਢਣ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜੰਗਲ 'ਚ ਲੱਕੜਾਂ ਕੱਟਦਾ, ਲੱਕੜਾਂ ਵੱਢਦੇ ਦੀ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ, ਲੱਕੜਾਂ ਵੱਢ ਰਿਹਾ, ਥੱਕਿਆ ਪਿਆ, ਪੰਡ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਲੱਕੜਾਂ ਦੀ, ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਵੇਚਦਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਉਹਨੇ ਲੱਕੜਾਂ ਵੇਚੀਆਂ ਓਨਾ ਭਾਰ ਭਰ ਤੋਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲੇ ਨੇ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਹਨਤ ਬੜੀ, ਲੱਕੜਾਂ ਦੀ ਗੱਠ ਲਿਆਇਆ, ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਟਕੇ ਕੁਝ ਮਿਲੇ, ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਲੱਕੜਾਂ ਵੱਢਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਬੜੀ, ਪਰ ਮੁਨਾਫਾ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਸਾਨ 6 ਮਹੀਨੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਬੜੀ ਹੈ, ਤੇ ਆੜਤੀ ਨਾਲੋਂ ਮਿਹਨਤ ਜ਼ਿਆਦੀ ਦੇ ਉਹਦੀ। ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਸਬਜ਼ੀ ਬੀਜਣ ਵਾਲਾ ਲੈ ਲਓ, ਉਹ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ 2-4 ਮਹੀਨੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਮਿੱਟੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਭਰ ਕੇ ਬੋਰੀਆਂ ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀ 'ਚ ਗਿਆ, ਪਰ ਪਿਆਰਿਓ ਜਿੰਨੀ ਉਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਫਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਬੜੀ ਹੈ। ਉਹ ਗੱਡੇ ਭਰ ਕੇ, ਟਾਂਡੇ ਭਰ ਕੇ, ਅੱਜ ਕਹਿ ਲਓ ਟਰਾਲੀਆਂ ਟਰੱਕ ਭਰ ਕੇ ਲਗਿਆ, ਤੇ ਟਰਾਲੀ ਖਾਲੀ ਵਾਪਸ ਲਈ ਆਉਂਦਾ। ਪੁੱਛੀਏ ਜੀ ਕਿੱਥੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸਲ 'ਚ ਦਾਣੇ ਬੜੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸਾਂ, ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਸ ਕੁਝ ਕੁ ਬਚੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਲਿਆ। ਮਿਹਨਤ ਕਿੰਨੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਲੂਣ ਸਾਬਣ ਤੇਲ ਵਾਚਣ ਵਾਲਾ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ, ਇਹ ਭਗਤ ਮਾਲ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ। ਉਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਛੱਤ ਥੱਲੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਨਾ, ਧੁੱਪ ਆਵੇਗੀ ਤਾਂ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਰਦੀ ਆਵੇਗੀ ਤਾਂ ਵੀ ਦੁਕਾਨ 'ਚ, ਪਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੁਨਾਫਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਬਜਾਜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਮਿਹਨਤ ਬੜੀ ਹੈ, ਭੱਜ ਨੱਠ ਬੜੀ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਰਾਤ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਖਲੋਂਦੇ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਵਪਾਰੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਗਏ ਬਾਹਰ ਵਪਾਰ ਕਰਨ, ਏਸੀ ਕਮਰਾ ਲੱਗਿਆ, ਰਾਤ ਹੋਟਲ ਸੁੱਤਿਆ, ਸਵੇਰੇ ਸੌਦਾ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਣ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਖਲੋਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਿਆਨੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਰਿਆਨੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲੋਂ, ਬਜਾਜ ਨਾਲੋਂ ਸੋਨਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਬਿਹਤਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਮੁਨਾਫਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਗੱਲ ਮੁਕਾ ਕੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਲੇ ਸੱਜਣੋ, ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਮੁਨਾਫਾ ਘੱਟ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਹੀਰਿਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਘਰੋਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਕੱਪੜੇ ਮੈਲੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਕਰਿਆਨੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵੀ ਮੈਲੇ ਜੇ, ਕੱਪੜੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਮੈਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੁਨਾਰ ਦੇ ਵੀ। ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਆ ਕੇ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਾ,
ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗ੍ਰਾਹਕ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਹੀਰਾ ਦਿਖਾਇਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੀਰੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਈ, ਇੱਕ ਹੀਰਾ ਵੇਚਿਆ ਤੇ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰੋ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ, ਚੱਲੀਏ ਘਰ। ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਵਿਚ ਗਿਆ, 7 ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਵੀ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਈ ਜਾਣ, ਹੁਣ ਮੁੱਕਣਾ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਹੀਰੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ? ਹੀਰੇ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਹੁਨਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਢੰਗ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮਤਿ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਹੀਰਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੁੱਠਿਆਂ ਲਟਕ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਭਰਮਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪੋ, ਇਸ ਨਾਮ ਦਾ ਫਲ ਇੰਨਾ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿੰਨਾ ਹੀਰੇ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਇੱਕ ਕੀਮਤੀ ਹੀਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਚੇਤਿਆ, ਬਨਾਰਸੀ ਤਪ ਕਰੇ ਉਲਟ ਤੀਰਥ ਮਰੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਨਾਰਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਉਲਟ ਕੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰ ਕਰਕੇ ਤੀਰਥ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦਾ। ਬਨਾਰਸੀ ਤਪ ਕਰੇ ਉਲਟ ਤੀਰਥ ਮਰੈ, ਅਗਨ ਦਹਿ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਕੀਜੈ, ਅਸਮੇਧ ਜਾ ਕੀਨੈ ਸੋਨਾ ਗਰਭਦਾਨ ਦੀਜੈ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਰ ਤਉ ਨਾ ਪੂਜੈ। ਨਾਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਰ ਤਉ ਨਾ ਪੂਜੈ। ਛੋੜ ਛੋੜ ਰੇ ਪਖੰਡੀ ਮਨ, ਕਪਟ ਨਾ ਕੀਜੈ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਨਿਤ ਨਿਤੈ ਲੀਜੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਡਿਆਈ ਉਹਦੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਆ ਜਾਏ ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੋਕਾ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਪੁਕਾਰਨ ਪੋਥੀਆਂ, ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਸਭ ਕੂੜ ਗੱਲ ਹੀ ਖੋਛੀਆਂ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਡਿਆਈ ਮੇਰੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਨਾਮ, ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਸ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਵਡਿਆਈ ਫਿੱਕੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਹਉਮੈ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਕਹੀ ਜਾਏ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਜੀ, ਝੌਂਪੜੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਜੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਸੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਨਾਮ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਚਲੋ ਸ਼ਬਦ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਗੋਬਿੰਦ 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 ਸੰਗ ਨਾਮ ਦਿਓ ਮਨ ਲੀਣਾ। ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਪਰ ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦੌਲਤ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੱਡੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਿਮਰਤਾ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਹੰਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਓ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇਖੋ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਗੋਬਿੰਦ 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 ਸੰਗ ਨਾਮ ਦਿਓ ਮਨ ਲੀਣਾ, ਆਡ ਦਾਮ ਕੋ ਛੀਪਰੋ ਹੋਇਓ ਲਖੀਣਾ। ਨਾਮ ਹੈ ਨਾ ਵੱਡਾ। ਬੁੰਨਾ ਤੰਨਾ ਤਿਆਗ ਕੇ ਪ੍ਰੀਤ ਚਰਨ ਕਬੀਰਾ, ਨੀਚ ਕੁਲਾ ਜੋਲਾਰਾ ਭਇਓ ਗੁਣੀ ਗਖੀਰਾ। ਰਬਦਾਸ ਢਵੰਤਾ ਢੋਰ ਨੀਤ ਤਿਨ ਤਿਆਗੀ ਮਾਇਆ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵਾ ਸਾਧ ਸੰਘਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ। ਸੈਣ ਨਾਈ ਬੁਤਕਾਰਿਆ ਉਹ ਘਰ ਘਰ ਸੁਣਿਆ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ ਉਸ ਵੱਡੇ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜੁੜਦਾ, ਨਾਮ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਿਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਸੈਣ ਨਾਈ ਬੁਤਕਾਰਿਆ ਉਹ ਘਰ ਘਰ ਸੁਣਿਆ, ਹਿਰਦੈ ਵਸਿਆ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਭਗਤਾ ਮੈਂ ਗਨਿਆ। ਇਹ ਬਿਦ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਟ ਰੋ ਉਠ ਭਗਤੀ ਲਾਗਾ, ਇਹ ਨਾਮ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ੀ ਮਿਲੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਸਾਈਆਂ ਧੰਨਾ ਵਡਭਾਗਾ। ਆਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਦੇਖੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਐਸਾ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਈਐ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਜੋ ਸਭਨਾ ਉੱਪਰ ਹੁਕਮ ਚਲਾਏ। ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਨਾਮ, ਉਹ ਤੂੰ ਜੇ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ, ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਟਾਲ ਸਕਦਾ। ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਚੱਲੇਗਾ, ਜੋ ਤੂੰ ਬੋਲੇਗਾ ਸੱਤ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਐਸਾ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਈਐ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਜੋ ਸਭਨਾ ऊपर हुक्म चलाए। सो ऐसा हर नाम जपिए मन मेरे, जो अंति अवसर ले छड़ाए।